सेवा उपासना करी आज प्रेमनगर मंडल मध्य उपस्थित अच्छा तेणु ये प्रार्थना उपासना 6टा अध्याय आम कर किंतु वर्षा हेबा जो विलंब हो प्रभु नाम धन्यवाद हो विलंब है प्रभुंर सेवा उपासना आम कर तेणु आसतु अल्प समय हेल्ले प्रभुंर संतोषजनक सेवा कर प्रभु जहाँकि तृप्तिकार हे संतोषजनक हे एपरी मन प्राण आत्मा हृदय दे प्रभु जीशुंकर सेवा उपासना करवा गीत प्रशंसा धन्यवाद आम प्रभु को गौरव करवा प्रभु गौरवान्वित हूँ महिमान्वित हूँ आज यही स्थान रे प्रभु विद्यमान हूँ प्रत्येक लोकंर कर्म अनुसार प्रभु फल देवे कौन से लोक शीतल पड़ा ना अमनोयोगी हवा ना जगत कौन भारग्रस्त हवा ना आत्मिक मन आई बसवा उद्योगे बसवा प्रभु किसी आशा नहीं कि बसवा भरोसा नहीं कि बसवा से सदा प्रभु प्रत्येक लोक को आशीर्वाद करेंगे आज सेवा प्रार्थना प्रति प्रभु गौरवान्वित हूँ आस आम प्रभु को धन्यवाद करें हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड 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 धन्यवाद 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 ग्लोरी हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू फादर हालेलुया आस विराज मना सो तुम्हें महान परमेश्वर गौरव परमेश्वर पूजा वंदना पाए परमेश्वर आस प्रभु आज ये समस्त प्रार्थना मध्य उपस्थित धन्यवाद 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 प्रभु जीशु धन्यवाद जीशु धन्यवाद जीशु धन्यवाद जीशु धन्यवाद जीशु धन्यवाद जीशु हे प्रभु दया करे जीशु दया कर आम मुख खोली प्रभु को धन्यवाद करवा आम मुख खोली प्रभु को प्रशंसा करवा से करताली प्रशंसा से मुख फिर गौरव पाए हालेलुया 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 धन्यवाद 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 गौरव प्रशंसा महिमा जुगे जुगे तुम्हारी सर्वत सर्वंदरवा पृथ्वी सर्वंदरवा रवनि जीसस हालेलुया थैंक यू फादर हालेलुया आज प्रभु तुम्हें गौरव पाओ प्रत्येक लोगों मुखरु धन्यवाद पाओ महिमा पाओ पूजा पाओ प्रभु धन्यवाद इस प्रकार बसर करिवो हे प्रभु जीशु आत्मा को सहायता करे ओ प्रभु अजगरे तुम सेवा करिवो सहायता करो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सैन्याधिपति सदा प्रभु तुम नाम धन्यवाद करुचु प्रभु 3 तारीख ठार आज 19 तारीख पर्यंत तुम दास आम अंचल प्रत्येक मंडल प्रत्येक स्थान में जाई तुम सेवा उपासना कर तुम नाम धन्यवाद करुचु गत दिन मान तार देह ए प्रकार असुस्थता थिला मृत्यु मुखर प्रभु ताको तुम्हें उठाए प्रभु जीशु सुंदर साक्ष्य दे मंडली को उत्साह करने निष्ठा जन्म करने तुम्हें प्रभु आज आम अंचल को तुम्हें आशीर्वाद देल तुम नाम धन्यवाद जेते दिन प्रभु जीशु आम अंचल रे सबर्ती निकटवर्ती तुम्हें हो तार स्वास्थ्य ठीक रख ओ प्रभु भाग्य साक्ष्य प्रभु आत्मिक जीवन पवित्रात्मा को सहज गौरव कर मंडली को साक्ष्य और वाक्य दे उत्सव देव ये तुम नाम धन्यवाद प्रभु तुम्हें धन्य प्रेमनगर मंडली मध्य
ଓ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ 3 ଦିନିଆ ମିଟିଂ ରଖିଅଛୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀଷ ପ୍ରଦାନ କର ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଢାଳି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆଶଙ୍କା ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହବ ପ୍ରେମନଗର ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସଙ୍କର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ କାଟିବେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହିତ ଉଦ୍ଯୋଗ ସହିତ ଚଞ୍ଚଳ ମନରେ ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ ଗୀତରେ ପ୍ରଶଂସାରେ ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ କଥା କହିଅଛ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋ ନାମରେ 1 ବା 2 3 ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁ ତୁମେ ଉପସ୍ଥିତ ତୁମେ ବିରାଜମାନ ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଶୁଚି କର ପବିତ୍ର କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ଶୁଣିଅଛ ଧନ୍ୟବାଦ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି सदा प्रभु धन्यवाद कारण से
परमेश्वर धन्यवाद करू प्रशंसा करू गीतरे प्रशंसा महिमा प्रभु गौरव करू ए समस्त पाइबार योग्य मंत्र राजा अटंतु मन प्राण दे प्रभु अपना ईश्वर को प्रेम करने धन्यवाद एणु आम हृदय परमेश्वर को आम जगह देवा जीशु आसवे प्रत्येक लोक को से उद्दीपना देवे हृदय
परमेश्वर को आज हमें आयो अग्नि शिखा परमेश्वर आम अग्नि में परिहित हेबा जाके एलियो अग्निमय रथरे से चढ़ी स्वर्ग गमन कले से परमेश्वर आज भी अछंती हमको जगत अटकेले मध्य से अग्निमय आहान आमको ऊर्ध्वगमन करने को देवे से दयालु परमेश्वर महान शक्तिशाली राजा अटंती मन प्राण आत्मा दे ईश्वर को धन्यवाद करिया आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता
प्रभु धन्यवाद करू धन्यवाद करू धन्यवाद करू हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड আমার মধ্যে চাপ্রভা মণ্ডলী প্রভুঙ্কর দাস অছন্তি মাধ্যম রয়েছে প্রার্থনা করি মণ্ডলী কহে हालेलुया 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 स्वर्गस्थ परमेश्वर तुम्हारी पवित्र महान नाम को धन्यवाद देउछु परमेश्वर गौरव करूछु प्रभु यीशु तुम्हें आज काली ओ चिरकाल सबुदिन समान परमेश्वर एथिबाई तुमको धन्यवाद करूछु गौरव करूछु महिमा करूछु ए सुंदर समय आमन को तुम्हें प्रदान करियछ एथिबे हमें तुमको धन्यवाद करूछु परमेश्वर हे पवित्र परमेश्वर तुम्हें धर्ममय कृपामय स्नेहशील क्रोधरे धीर करुणारे परिपूर्ण परमेश्वर एथिबे तुमको धन्यवाद करूछु कारण आमे एही समय पाइछु आम ठारे कोनसी सत्यता धार्मिकता किछि नथिले मथो तुमर असीम प्रेम हेतु आज आमे एही स्थान रे एकत्रित होई परियछु तुमर दासंगु हे परमेश्वर हे दयामय परमेश्वर 3 तारिख ठाରୁ 19 तारिख पर्यंत ए महना गजपति अंचल रे महना अंचल रे हे परमेश्वर तुमर दासंगु आनी विभिन्न स्थान रे प्रत्येक मंडली मध्य रे ए तुमर उपस्थिति को अनुभव करिया पई आमान को तुमे समय प्रदान करि छथि भाई तुमको धन्यवाद देउछि खुदा नबारा सवारी खलाबारा करबस्तना बारा रु खाली बारा करबस्तना बारी खरबंदर खबाजिरा प्रभु जी तुमको धन्यवाद करूछु परमेश्वर दा तुमको पुनर्बार स्वागत करूछु प्रभु तुमे आसो एतबे तुमर बिहोना में किछि करि पारि नै एतबे हे परमेश्वर तुमे आरंभ रु समाप्ति पर्यंत एतबे तुमे उपस्थित रही तुमर से पवित्र आत्माकर गमन गमन हो एतबे स्वर्ग उन्मुक्त करी तुमर दासंकर मुख पात्र दे आमान को तुमे तुमरो राज्य निमंते तुमर से मुक्ति दिवस निमंते आमानी जिंदगी मुद्रांकित हेबु एतिबे तुमर दासंको सेही परि शक्ति युक्त करिछो हे पवित्र परमेश्वर ए सेवा क्षेत्र आरंभ रु समाप्ति पर्यंत तुमर से पवित्र आत्माकर गमन गमन रु खलाबारा सवारी खरबत थनबारी खरबंदर बरोबर रु खाली सवारी खरबंदर बर खलबारी बंदर बर हे स्वर्गस्थ परमेश्वर तुमे दया करो प्रभु एतबे आमान को तुमे दया करो ए स्थान रे सेही दिन ऊपर कोठर रे 120 जन उपस्थित थिले सेही अकस्मात औ परमेश्वर भवनर बेगर शब्द तुल्य हठात सेही गुरे सर्वत्र व्यापी दिला सेही शक्ति स्थान रे आमान को आवश्यक प्रभु सेही पवित्र आत्मा को शक्ति आम मध्य ढाली दियो से पवित्र आत्मा जड़ी दियो जा द्वारा हे पवित्र परमेश्वर हमें तुमरी औ प्रभु हमें कौन सी प्रार्थना करी जानू और से पवित्र आत्मा को शक्ति दियो आमान करी मते से पवित्र आत्मा अकथनीय निवेदन मनिकटे करिवो एतिबे से आत्मा को आमान मध्य प्रदान करो बनी प्रार्थना करूची आरंभ से सब पर्यंत तुमे संगे संगे रही तुमे गौरव महिमा आदर पाइलो बनी धन्यवाद दे नाम यीशु के नाम रे प्रार्थना करी आमेन। समस्त निज निज स्थान रे बसवा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. शास्त्र प्रभु कहले आओ उद्योगरे शीतल नहीं आत्मारे तेणु आम प्रभुंर सेवार आज पर्यंत आम शिक्षा प्राप्त है आज सेवार आम हालिया हूँ आज काली चिरकाल षोल तेणु प्रभु को धन्यवाद दे आम क्लांत होनु हालिया होनु जेहेतु आम ठारे प्रभु अजुगर आत्मा दे से धरिकी आज आम चलवा आम गोटे पद पढ़ा प्रेरित पुस्तक आओ मैं प्रेरित पुस्तक 22 अध्याय 3 शेष पद में देखी पाउल कौन कथा कहते मंडली देश लोक मान किसी स्मरण करने
ପଢିଦେବେ କି? ତିନର ପୁନର୍ବାର ପଢିଯିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯେପରି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଥିଲି। Praise the Lord. Hallelujah. ଆପଣମାନେ ଯେପରି ଆଜି ଅଯୋଗୀ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଦିନ ଅଯୋଗ ଥିଲି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପାଉଲଙ୍କର ବିବରଣୀ ଆଜି ମହତ୍ଵ ବିଷୟ ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନ, ସେ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏଣୁ ସେହି ପାଉଲଙ୍କର ବିବରଣୀ ବା ବିଷୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବାଳକଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ ଲୋକ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯେ ଅଯୋଗ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଯୋଗ ଥିଲି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆଜି ଦଳବଦ୍ଧ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଅଯୋଗ ହେବା ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଜଣେ ଥିଲେ ବି ଅଯୋଗ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ମୋ ନାମରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 1 ବା 2 3 ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏଣୁ ମନ ପ୍ରାଣାତ୍ମା ଶରୀର ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅଯୋଗରେ ସେବା କଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏଣୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାରେ ଅଯୋଗୀ, ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଅଯୋଗୀ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗୀ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଲୁକ୍ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦ ଗୋଟେ ପଢିଦେବେ, ଶୀଘ୍ର ପଢନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ବା ସାକ୍ଷ୍ୟରେ, ଗୀତରେ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଚଞ୍ଚଳ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଓ ଆପଣ ଆପଣ ରୋଗର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ଆମେ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ଆପଣ ଆପଣା ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଯୁଗରେ ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଶୁଣି, ପାଉଲଙ୍କର ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ଓ ସଫଳତା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତ କହିଲେ ଆମେ କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ସବୁ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଆଜି ବି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଭଉଣୀ ପଡିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଯିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣିବାକୁ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଉପରି ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ଅଛି। ଭିତରେ, କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର ଦେଖିବା, ଅନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତରକୁ ଭିତରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଯିବାକୁ ଅଛି। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ଆଉ ସେ ଉପରେ, ଆଉ ସେ କି ପ୍ରକାର 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଜା ଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ କହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ। ଆଜି ଯୋଉ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲା, ସେ ରୋଗ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହାର୍ଟ ବୋଲେ ସେଟା ଲୋକମାନେ, ଜଣେ ମୁଁ ଦମାଜର ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର, ହେଡ ମାଷ୍ଟର ତାଳ କିଣି ଗାଧା ପାଧା ହେଇକି ବାହାରିଲେ, ଆମେ ନିଜେ ଅଛୁ, ବ୍ୟାଗ୍ କାନ୍ଧରେ ଲମ୍ବେଇକି ପାଳ କିଣି ଯିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେଇଠି ପଡିକି ପିଣ୍ଡା ପଡୁ ପଡୁ ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳା କରି ଘରେ ନେବାକୁ ବେଶୀ ନାହିଁ 5 ମିନିଟ ସେଇ ବେମାର। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ କି ମହତ୍ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚେଇବା ମୃତ୍ୟୁ ଘାଟରୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ତାହା କହି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେବେ, ଆମେ ଶୁଣିବା ଆପଣା ଅନ୍ତରରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ଛିଡ଼ା ହେବେ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ବାକ୍ୟ ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଗକୁ Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord. प्रभु नामକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। এই প্রেমনগর চর্চ অফ দ লিভিং গড जीवित संकर मंडली प्रेमनगर एकत्र ही प्रभुଙ୍କର सभा करने प्रभुଙ୍କର वाक्य शुणा प्रभु दृष्टि अनुग्रह पाइबा कारण लेखा भाव में प्रभु जीशु कहले दिन थाउ थाउ मोर प्रेरण कर्ता पिता कर्म करने मान आवश्यक जेहेतु गोटे रात्रि आसूची जो समय कहीं कौन कर्म कर एपरी भाव में प्रभुଙ୍କର सेवा खराखोरी भाव में करवा संभव हम ना तेणु जो सुजोग मिली तार सदव्यवहार करवा उचित आउ उत्तम विषय जहाँ समस्ते एकत्र हो पार्छ अवश्य आउ वर्षार प्रतिबंधक थिला तेणुक विभिन्न स्थान आम आसवा आउ मीटिंग आरंभ करवा विलंब है मात्र आम जो मैंने आज ये स्थान में एकत्र अच्छु प्रभु इच्छा अनुसार आम एकत्र एवं प्रभु ठारू अनुग्रह आशीर्वाद न नहीं जड़े कहीं भी आम फेरी जा से कहती प्रभु भाग्य प्रतिज्ञा दी प्रभु आम मनोवांछा पूर्ण कर जदि केवल आम आनंद करवा गीत संहिता 37 पर्वर 4 पदे आते जन आम बसु प्रभुଙ୍କର सभा भजना कर गीत गाई आनंद करवा छड़ा मन अन्य कौन लक्ष्य ना ये पास्टर कहार पुओ कि झीर बाहागर हो नहीं कि कौन गोटे पर्वपर्वाणी ना मात्र आम प्रभु आनंद करुछु लेखा अच्छी प्रभु आनंद कर पुनश्च मुझे कहूँ प्रभु आनंद कर आउ गोटे विशेष कार्य करुचु से कौन पवित्रात्मा आनंद लेखा ईश्वर राज्य भोजन पान नुहे धार्मिकता शांति और पवित्रात्मा आनंद जहाँ मैंने पूर्व आज अनेक क्रिश्चियन मान छड़ा पवित्रात्मा आनंद किए अनेक क्रिश्चियन बाइबल लिखा रोमियो पुस्तक 14 पर्वर 17 पद ईश्वर राज्य भोजन पान नुहे धार्मिकता शांति और पवित्रात्मा आनंद अनेक दिन अनेक वर्ष धरी ए विशेष विषय आम शिक्षित होइछु किपरि पवित्रात्मा आनंद करवा आउ जो पवित्रात्मा प्रभु आनंद करू बाइबल लिखा जोएल पुस्तक 2 पर्व 21 पद अनुसार प्रभु आम निमंते महत्कर्म करेंगे बड़ बड़ कार्य से करेंगे से भाव में मुझे ठिया प्रभु किपरि मो एक महत्कर्म कर साक्ष्य मत दान करवा से जोएल पुस्तक 2 पर्व 21 पद लिखा हे देश भय कर उल्लसित हो आनंद कर आउ सदा प्रभु से महत्कर्मवान साधन करेंगे तेणु जो मोर परिवर्तन है प्रकृत सत्य कौन जानी बाइबलटा पाखे रखिले यथेष्ट ना पढ़िले यथेष्ट ना शुणिले यथेष्ट ना तार प्रकृत भीतर विषय पाइबापी प्रभु ठार गोटे अनुग्रह मिलवा हम जड़े केते वर्ष धरी तालीम करी से बाइबल जदि शिक्षा दिए प्रचार करे ताठारे प्रकृत बाइबल ज्ञान अच्छी ताहा नहीं सेमती तो जीशु को जो माने क्रूस मारिले से यहूदी लोक माने थिले जाजक माने थिले महाजाजक थिले फारूसी शास्त्री धर्मशास्त्रज्ञ ये माने समस्त विश्व जीशु को मारिले जो माने भाबुथिले कि से माने बाइबल भलरे जानि छंती
ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲରେ ବାଇବେଲ ଜାଣନ୍ତି। ଇଂରେଜୀରେ ତାକୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଧୁରନ୍ଧର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ମାତ୍ର ଏମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରିବେ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦରକାର। ଲେଖା ଅଛି ବାଇବେଲରେ ଲୁକ ପୁସ୍ତକର 24 ପର୍ବର 45 ପଦରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ। କେତେ ଦିନ ସେ ଜଗତ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିତରେ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, 3 ଦିନ ପରେ ଉଠିଲେ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୁକ ପୁସ୍ତକର 24 ପର୍ବ, ଯାହା ଲୁକ ପୁସ୍ତକର ଶେଷ ପର୍ବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ଜଣକୁ ବାଇବେଲ ବୁଝିବାର ଜ୍ଞାନ ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେ ବାଇବେଲ କହୁ, ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ଦଉ, ଯେତେ ପ୍ରଚାର କରୁ, ଯେତେ ତାର ମନେ ରଖିଥାଉ, ସେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦିନେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକୀ ହେଲି, ଯୀଶୁ ଦିନେ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରାୟ 2 କି 3 ହାତ ଦୂରରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ମତେ ସେତେବେଳେ ମୋର ପାଠ ଶେଷ ହେଇଥିଲା ବେରାମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଞ୍ଜ ବିହାରରେ। ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ମୋର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିଲି। ଯୀଶୁ ମତେ ପଚାରିଲେ, ତୁମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ? 1982 ମସିହାର କଥା, 44 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଏ କଥା ପଚାରେ, ମାନେ କେତେ ପାଠ ପଢିଛ, ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲି। ମୁଁ MA ପଢିଛି ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେଟା ବୋଧେ ଟିକେ ଗର୍ବ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଯେ ଗର୍ବ କରେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ର ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଇବେ ବୋଲି ଭାବି ମନରେ ଭାବିକି ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୁଁ ଭାବିଲି କହିବି ଯେ ମୁଁ 1 ପଢିଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ନମ୍ର ହବ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଭଲ ପାଇବେ। ମାତ୍ର ମୋ ମନରେ ଆହୁରି ଭାବିଲି 1 ପଢିଛି ତ ମିଛ ହେଇଯିବ, ମୁଁ MA ପଢିଛି, 1 ପଢିଛି ତ ମିଛ ହେଇଯିବ। ମିଛକୁ ବି ଯୀଶୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲି ମୁଁ ଅତି ନମ୍ର ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ MA ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହାତ ବଢିକି ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମେ ଆଲଫାବେଟ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ, ମାନେ ABCD ଶିଖ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିବି କଣ ମତେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ABCD ଶିଖ? ମୁଁ ଏତେ ପାଠ ପଢିଛି, କିନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ହେଇକି କିଛି ରାସ୍ତା ଗଲା ପରେ ଅନେଇଲି, ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଆଉ ଆସିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାପରେ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଲଫାବେଟ ଶିଖି ଫେରିଲା ପରେ ମତେ ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ଦେବ ନା? ମାନେ ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 12 ପର୍ବରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ 9ଟା ଦାନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି 8 ରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ, ତାର ପ୍ରଥମ 2ଟା ଦାନ। ଯୀଶୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ମତେ କହିଲେ, ଟିକେ ଧମକେଇକି କହିଲେ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି କହିଲେ, ଯାଅ ତମେ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଲଫାବେଟ ଶିଖିବାକୁ ପଠଉଛି, ତମେ ମତେ ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ମାଗୁଛ, ଯାଅ। ଚାଲିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ପାଠ ପଢିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପାଠର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ABCD ଯେ ଶିଖୁଛି ମାନେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ପାଠ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ପାଠ ଶେଷ କରିଦେଇଛି, ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କର। ଏଇଟା ହଉଛି ତମେ ଯୋଉ ପାଠ ଶେଷ କରିଛ, ଏଇଟା ଜଗତର ପାଠ, ଏଇଟା ଜଗତର ଜ୍ଞାନ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୂର୍ଖତା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବା ଦକ୍ଷତା ଯାହା ସବୁ ସେମାନେ ହାସଲ କରନ୍ତି, ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ସିନା ବଡ ଚାକିରି କରିବେ, କ୍ଷମତା ପାଇବେ, ଆଉ ବହୁତ ଦରମା ମିଳିବ ଇତ୍ୟାଦି, ସମ୍ମାନ ସବୁ ଅଛି। 60 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳେ ତ ଚାକିରି ଶେଷ, ଯେତେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାର ସମ୍ମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ କିଛି ବୋଲି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ କଣ? ତାପରେ ଏମାନେ ଯେତେ ବଡ ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ଧନୀ ମାନେ, ଏମାନେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ? ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଚାର କରିବେ,
जो मैंने योग्य थी स्वर्ग राज्य प्रवेश कर अधिकार देवे मोर पितांकर आशीर्वाद पात्र माने जगतर पत्रावधि प्रस्त राज्यर अधिकारी हो बोली कहे अन्य मान कहे रे शापग्रस्त माने मो सम्मुखर दूर हो शैतान तार दूत मान प्रस्तुत होता अनंत अग्नि मध्य प्रस्थान कर माने नरक जीवाई कहे समस्त लोक सबू जाति सम्मुखर एकत्र कर लिखाई आउे धार्मिक मान डाण पाखे अधार्मिक मान बाम पाखे रखी एपरी कार्य से करेंगे यही कथा तो जगतर लोक मैंने चिंता करती ना जगत आम कि आम नहीं जापर आज भी आम प्राण चली जाए सेपरी भाव गत वर्ष मुझी फेरीगला कण फेरीगला अल्प दिन मध्य बहुत असुस्थ हुई समस्ते जहाँ कले मत हार्ट अटाक कहीकि मु तो केबी भी औषध करे ना प्रभुकर सत्य वाक्य जानिला परे कारण बाइबल लिखा गोटे वाक्य जो मुझे शुणिली आउ से यात्रा पुस्तक 15 पर्व 26 पद लिखा आम्भे सदा प्रभु तुम आरोग्यकारी प्रकृत आत्मिक प्रभु लोक मान संस्पर्श आसला बाइबल गभीर विषय गुड़ाक मुझे जाना पाइली जीशु मत कहते आल्फाबेट शिक्षा को जाओ कटक गला पुणी जो कटक जावाई प्रभुकर आदेश है प्रभु मत स्पष्ट रूपे कहले कटक जावाई कौटी जाकि से मंडली विषय कहले हठात प्रभु से मंडली पास्टर को नहीं गले मुझे रही एपरी भाव में प्रभुकर निर्देश पाई जो गली मु चिंता कली कौटी पवित्र आत्मा पूर्ण प्रभुकर सेवा कर विभिन्न जगह गली कटकर मंडली गुड़ाक कौटी तृप्त हो पारे ना प्रथम गोटे मंडली गली जो हजार हजार लोक बसुँच प्रभाजन गिर्जार बड़ बड़ विशिष्ट लोक मैंने अच्छा बड़ बड़ चाकिया सब चेयर फार सब सिस्टम थी बसली 1.5 घंटा कि 2 घंटा गिर्जा मु आदौ तृप्त है ना प्रशंसा हो धन्यवाद हो हाथ ताड़ी टे मरा हो बाजा बाजू आत्मा के उत्तेजित हम कि कौन एकदम धीर स्थिर भाव मंदा भाव दीटा गीत गायी शिक्षा प्रचार से कौन हृदय को भेद कलापर से वाक्य भी कहुना उत्साहजन कथा कौन स्वप्न की दर्शन की आश्चर्य कर्म कि भी ना पवित्रात्मा कार्य ना बोधे परभाषा ना मत बहुत अस्तव्यस्त लगे गिजा सरला आम एरिया जड़े लोक सहित मत देखा भाई गिजा सरीगला कहला हाँ सरीगला केमी कि कहीं प्रभुकर प्रशंसा धन्यवाद परभाषा इत्यादि किसी स्वप्न दर्शन कि गुड़ाक ना से हसीदे मत कहले आपण पेंटिकस्ट से सब पाई अच्छा मु तो रोमान कैथोलिक जन्म मोर परिवर्तन हो बैप्टिस्ट होगा चाहूनी पेंटिकस्ट होगा चाहूनी किसी होगा चाहूनी मु चाहूँ बाइबल जहाँ कहूँ हाँवाई सेमती हाँवाई मु चाहूँ जीशु जमी चाहती सेमती हाँवा मु चाहूँ तेणु मुझे खोजली पेंटिकस्ट कौटी अच्छी गली के पेंटिकस्ट केते जगह गला पर से गुड़ाक खुशी हो पारे ना से गोटे स्थान में पहुंचली मु जहाँ चाहूली सब पाईगली मुझे स्थिर भाव में रही अनेक बाइबल गभीर सत्य मुझे शिखिली जोटा मु आगु जानी नी तेणु बाइबल बुझापी बाइबल जानापी प्रभु ठार गोटे अनुग्रह आवश्यक लिखाई गीत संहिता 119 पर्वर 18 पदरे तुम्भे मोहर चक्षु प्रसन्न कर तहिरे मु तुम व्यवस्था माने बाइबल रु आश्चर्य विषय देखी से अनुग्रह मिले न मिले हम ना पढ़ुवा शुणुवा किंतु भीतर कथा जानी हम ना धन्यवाद कर प्रकृति बाइबल बुझा जाना किपर साहाଯ୍य कर जो पर्यंत आम ठीक न जान लेखा अच्छी होशिया 4 पर्व 6 पदरे बाइबल रे आंबर लोक माने ज्ञानर भाव सकाशु विनष्ट होती जगतर ज्ञान जदि आम न पाऊ पाठ न पढ़ू मूर्ख होगी आम रहू वो तो चाकरी पाई पार यही देखिए आमको नमस्कार कर मान सम्मान न जायस ना से किंतु जदि बाइबल ज्ञान आम ठारे अच्छी बाइबल को आम भल बुझी नहीं ताहले स्वर्ग राज्य में प्रवेश करिबारु केही आमानकु आउ अटकई पारिबो नै वंचित करि पारिबो नै
সেই প্রকৃত জ্ঞান প্রভু দিয়ନ୍ତି জগତର জ্ঞାନ ତ ଈଶ୍ୱର ନିକଟରେ ମୂର୍ଖତା। ତେଣୁ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢିବାରେ ବହୁତ ମନ ଦେଲି, ଅନେକ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଆଉ ଯୋଉ କହିଲି ମୁଁ ସେଇ ଜୁଏଲ 2:21 ଏ ଦେଶ ଭୟ କାରଣେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ କର, ସଦାପ୍ରଭୁ ମହତ୍କର୍ମ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିପରି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ମହତ୍କର୍ମ ମୋ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମହତ୍କର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି। ଦୀର୍ଘ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗତ ବର୍ଷ ସେଇ ଆଉ ଜୁଲାଇ 9 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ବୁଲି ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କଡ଼ ଫେରିଗଲି। ଜୁଲାଇ 9 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୁରା। ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 16 ତାରିଖରୁ ମୋର ଭୟଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଅସୁସ୍ଥତା ଏପରି ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଇଂରେଜୀରେ ସେଟା ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେମିତି କହିଲି। If it pleases you, will you please show me your glory? ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଅତିଶୟ ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ, ଉଠି ପାରୁନାହିଁ, ଚାଲି ପାରୁନି, କଥା କହିପାରୁନି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଏକଦମ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। ସେଟା ବହୁତ ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା। ବାଇବେଲରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ଦାନିଏଲଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଦାନିଏଲ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମହିମା ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଶରୀରର ସବୁ ଶକ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଲି, ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ପୀଡ଼ିତ ହେଲି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପର୍ବରେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଜୋହନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଲା ପରେ ମଲା ପଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ, ଉଠାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ମହିମା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲି, ଯୀଶୁଙ୍କର ମହିମା। ସେଇ ଦିନ ହିଁ ସେ ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଦୁର୍ବଳ। ଗତ ବର୍ଷ 2024 ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ମଣିଷ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଦିନେ ମୋଶା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମର ମହିମା ଦେଖାଅ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ମୋଶା, ମଣିଷ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସରାଫ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର 6 ପକ୍ଷ, ଦୂତ ମାନେ କିରୁବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦୂତ ମାନଙ୍କର 2 ପକ୍ଷ, କିରୁବ ମାନଙ୍କର 4 ପକ୍ଷ, ସରାଫ ମାନଙ୍କର 6 ପକ୍ଷ। ସେ ସରାଫ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରହନ୍ତି, 2 ପକ୍ଷରେ ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏତେ ତେଜ ଆଲୁଅ ତାଙ୍କୁ କେହି ଅନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପିତର ଯାକୁ ଯୋହନଙ୍କୁ ନେଇ ପର୍ବତ, ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ନେଲେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜାନ ହେଲା। ସାଉଲ ଯେ କି ପାଉଲ ହେଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ତେଜ ଦେଖି ତଳେ ପଡିଗଲେ, ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଏକଦମ। ତେଣୁ ସେଇପରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ସେ ସରାଫ ମାନେ 2 ପକ୍ଷରେ ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଲୁଅ ତେଜ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 2 ପକ୍ଷରେ ପାଦ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ 2 ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଉଡି ଉଡି କୁହନ୍ତି, ଧର୍ମମୟ ଧର୍ମମୟ, ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର କହି ସେମାନେ ଡାକ ପକାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଉ ସେ ମତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ। ଦେଖିଲି ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୋର ଅସୁସ୍ଥତା ମାଡ଼ି ଆସିଲା ମୋ ଉପରକୁ। ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ଗତ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭଲ ଥିଲି, କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ମୋ ଠାରେ ନଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ପୀଡ଼ିତ ହେଲି। ଯାହା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ ମତେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି କହି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର କେବେ ଚିକିତ୍ସା करे ନାହିଁ। ମୋ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଛୋଟ ସମୟରୁ ଏ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ପରଠାରୁ ଔଷଧ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିନା। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ହେଇଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆ ହିଁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟାବଲେଟ ଦିଆ ହେଇନି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆ ହେଇନି, କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। এই সাক্ষ্য দেওয়া ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏବେ ଯେ যদি ଆମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବା, ସେଇ ସତ୍ୟ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଜନ 8 ପର୍ବ 32 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ବାଇବେଲ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାକ୍ୟ କେବେ ଲୋପ ହବ ନାହିଁ।
केवल विश्वास करने को नहीं प्रभुଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ प्रथम तिमोथी 6 पर्वर 12 पदରେ ଲେଖା ଅଛି विश्वासर उत्तम युद्धरे प्राणपण कर विश्वास को आउरी स्ट्रांग करने को हम ताले जीसु कहले मार्था मरियम को जो माने कि से लाजार भौणी थे जो लाजार को कबर रखाई था समान कहले विश्वास करो ईश्वरଙ୍କର महिमा देखियो हालेलुया तेणु जो सत्य मु जानिले एवं लेखाई ताहांको प्रहार रे तुम्हे माने सुस्थ हिछ हालेलुया जो एई कथा मु जिसाईको पुस्तक रु देखि प्रथम भीतर मध्य 2 पर्व 24 पदरे मध्य लेखा अछि ताहा मु देखिली एवं आउरी अनेक विषय मु जानिली जहा विषय जीसु मते अल्फाबेट शिक्षा को जाओ कहिथे पवित्र आत्मा प्राप्त होई पर भाषा कहि प्रार्थना करूची सब किछि अनेक विषय जानी गला अरे एते विषय अछि बड़ बड़ रोगर चिकित्सा करिया पाले बड़ बड़ धनर ऑपरेशन दरकार बड़ बड़ से ऑपरेशन ठीक नले तार प्राण चली जाउची हॉस्पिटल को जाइके ट्रीटमेंट कर समस्त बंचुछन्ति तार किछि माने ना बहुत टंका मध्य खर्च होछु लक्ष लक्ष टंका भी दरकार होय जो मन पाखरे टंका भी जो मन पाखरे अछि तो समान करे जो मन पाखरे कोन करिवे मात्र प्रभु तांको वाक्य रे कहंती विश्वास युक्त प्रार्थना रोगी को हालेलुया हालेलुया तनु से विश्वास युक्त प्रार्थना केमिति करबा को ता मन को जानिबा को अछि हालुकारे कहले हबो नै अनेक तो प्रार्थना करूछन्ति जहा को पचारे तमे विश्वास समस्त कहबे हम विश्वास करू हम विश्वास करू मात्र जाको पुस्तक 2 पर्व 26 पद लेखा हला आत्मा बिना शरण जेपरि मुक्त कर्म बिना विश्वास यदि प्रभुकर वाक्य माने ठीक न मानु हम विश्वास मूल्य किछि नै ता भितर पसिकी सब खोजिबा को प्रकृत विश्वास कर कोन जाओ एई विश्वास पर मोटड़ हिति रहिली आउ गोटे वर्ष दीर्घ हो गला अनेक स्वप्न दर्शन रे प्रभु कथा करे मु भलो हेबी आ बंचिबी ए धारणा अनेक ठारे आउ रहिला नै मु आउ बंचिबी नै एथर मोर शेष बोली समस्त कहिबा को लागिले आउ किंतु अनेक मंडली सम आउ अनेक प्रार्थना अनुसार मोर विश्वास अनुसार प्रभु जीसु जेपरि तांको निकट को जीवा लोक मान को से कहउतरे अनेक रोगर सुस्थ पे जो माने जाउतरे समान को कोन कहउतरे तोर विश्वास अनुसार तो प्रति घटू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जदि हम ठारे विश्वास अछि प्रभु निश्चय कार्य करिवे बाइबल लेखा अछि जे विश्वास कर से लज्जित हो नै गोटे वर्ष असुस्थता परे चाली पारु नथिली आउ पांच चढ़ा ओल्वा संभव नथिला गाड़ी पानी चलवा आदौ संभव नहीं चलवार तो कौन से शक्ति नहीं आउ अनेक दिन धरी सारा राति सोई पर नथे बहुत कष्ट होता भाविली कौन मोर भूल है कौन मोर पाप है प्रभु जहाँ मोर पाप थी सब मन पकई क्षमा प्रार्थना कली असुस्थता आसुना तापर मु जानिली ए प्रभुकर महिमा मु देखिली आउ एपरि भाव में असुस्थ दुर्बल हो मृत्यु सरिकी अनेक आगे प्रमाण दबा प्रभु मत जो पुनर्बार उठेले सुस्थ कले साक्ष्य जो जीसु आज जीवित अटंती आउ बाइबल हूँ ईश्वर वाक्य जे विश्वास करे से लज्जित हेब नहीं से ईश्वर महिमा देखियो आउ जो प्रभु कार्य करेंगे कहीं अन्यथा कर से अपेक्षाकारी पक्ष कार्य साधन कर आमर रोग सुस्थ करने प्रभु टंका दरकार करती नहीं डाक्तर आवश्यक पड़े नहीं प्रारे तुम सुस्थ होच गोटे वर्ष पर पुणी प्रभु मत उठेले आउ अनेक कहीं भी चाहू नी कटक रु आम परिवार मंडली अनेक लोक मैंने नाई बर्तमान जातु बहुत परिश्रम पड़े आप उठुंट आउ अनेक बड़ आश्चर्यर विषय लोकटा गोटे वर्ष है एत सांघातिक भाव में पड़ी आउ से बिना औषध रे पूरा से भल हो केवल थर ना 44 वर्ष है बाटे मु चलुची मो परिवार चलुं ये तो द्वारा मैंने जो साक्ष्य प्रदान करिया प्रभु गौरव महिमा हम अनेक से विश्वास जीवन में बढ़ा को लगे तेणु वाक्य सफल है मूल कथा गोटे कहवाई चाहे केतले प्रभु एपरी भाव में कार्य करती यात्रा पुस्तक 15 पर्व 26 पद लेखा अछि आंबे सदा प्रभु तुम आरोग्य
हालेलुया प्रभु हमर रोग सुस्थ करिया पाई चाहते आज भी करिया पाई चाहते किंतु से लिखा होची जदि तुमे से यात्रा पुस्तक 15 पर्वर 26 जदि तुमे हम रबरे अवधान करिवो आज्ञा सब मानिबो ताहले तुमको कौनसी रोग भोग करिया को दवा नहीं आम्बे सदा प्रभु तुम पर आरोग्य करे हालेलुया खाली मु विश्वास करछि प्रभु मु को डाक्टर बद्ध करबी नहीं कहि के हमरे प्रार्थना करिबा उपवास करिबा हम पई प्रार्थना करिया पई अनेक लोकन को कहिबा मंडली गुडी को सेतरे काम दो जदि तुमे हमर रबरे अवधान करिवो केही जने पढि पारिबो जदि चाहछो बड़ पानी करे केही पढि दबो कि जे पाइछो शीघ्र करिकी मोते अनेक कथा कहया करी किंतु समय विलंब थिबा हेतु मु ताको शीघ्र शेष करिया पई चाहूची जदि के यात्रा पुस्तक 15 पर्व 26 केही भी जदि जने पाइछ कि बड़ पाटी पढि शीघ्र करी तुम्भे जेबे अपना सदा प्रभु परमेश्वरଙ୍କ वाक्ୟରେ मनोयोग कर ओ तांको दृष्टि रे जाहा उचित ताहा करो ओ तांको आज्ञारे कर्ण दियो ओ तांको विधि समस्त पालन कर तेबे आम्भे मिस्रिय लोकमानंकु जे सब रोग भोग कराइलु ताहा सब तुममानंकु भोग कराइबु देबा नाही कारण आम्भे सदा प्रभु तुम्भर आरोग्यकारी एडा परमेश्वरଙ୍କ वाक्य परमेश्वर कहउछन्ती कौनसी रोग तुमको भोग करिया को दवा नहीं जदि तुमे आम दृष्टि जहा उचित ताहा करिवो प्रभुଙ୍କ दृष्टि जहा बल ताहा करिवो आमर विधि सब मानिवो वाक्य सब मानिवो आज्ञा पालन करिवो कौनसी रोग भोग करिया को दवा नहीं आम्बे सदा प्रभु तुमर आरोग्यकारी एडा प्रभुଙ୍କର वाक्य एडा केबे मिछ हि पारिबो नहीं हालेलुया कारण ईश्वर कहते से केबे मिथ्या कहबे नहीं ईश्वरଙ୍କର वाक्य लिखाई तेणु जदि आम रोग भल ही पारनु अनेक प्रार्थना कले पारे प्रभुଙ୍କ दृष्टि जहा उचित आम से कार्य करूना एमती किसी काम को जोड़ा प्रभुଙ୍କ दृष्टि उचित नहीं पारे कौन से वाक्य मैंने मानुना हूं यही गोटे मत कहीदेले ये वाक्य कहला बेले टिके दशमांश कथा कहे किए मत कहे गोटे स्वप्न दर्शन कि आमर अजासन भाई टिके दशमांश विषय टिके कहिबे दशमांश विषय आम जानु बालक मैंने कहते नुआ कथा मु कहू ना सेटा मोर मन नाला हठात मन को आसीगला सेटा हूँ आवश्यक थी आम समस्त केते जन दशमांश दौरान निज आयर हाथ उठातु बोली कहले केते उठेबे उठा दरकार नहीं माने केते हाथ उठेबे जो माने दौना हाथ उठेबे नहीं तेणु जो मैंने हाथ उठेबे नहीं खराब लगे ना लज्जा लगे ना तेणुक मुझे हाथ उठा दरकार नहीं निजे निजे जानी नब दशमांश नदेले जड़े प्रभु द्रव्य चोरी करुच्ची बोली बाइबल देखा कौटी मलाकी पुस्तक 3 पर्व 8 पद ना समस्त भलरे जानते आउ आश्चर्य विषय अल्फोंस आमर दानियल आउ जो पास्टर ही अच्छे किंतु किसी वर्ष पूर्वे केमिति समानक जीवन थिला पास्टर ही बाइबल को पढ़ी तार पद पर्व कौटी कौन अच्छी कोई आत्मार उत्तप्त किसी केमिति करूछन्ति अन्य माने सब ये सब प्रभुଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ कारण शेष समय प्रभु समस्त आत्मा ढाड़ी लिखाई से लिखा अच्छे भल कर मनोयोग देखिए आमको शुणा जदि जड़े कहीं भी भूल करुले से जमी दंड न पाए ये प्रभु आमको चेतना देवाई चाहती से मत कहते मुझे आज गोटे स्वप्न कौन देखुची जड़े लोक आप पाखक आसी कहते दशमांश विषय कह मुझे मन पकई कहूनी ये कहू कहू हठात मन को आसला कौन परमेश्वर कहले आम तुमको कौन रोग भोग करिया को दवा नहीं आम सदा प्रभु तुम आरोग्यकारी मात्र जदि तुम्हें आम रबर अवधान कर आज्ञा विधि सब मान तेबे जाई हम दशमांश नदेले जे दशमांश न दिए से प्रभुଙ୍କର द्रव्य चोरी करे बोली बाइबल लिखा होची मलाकी 3 पर्व 8 ରୁ 10 पद मध्य लिखा होची मात्र जदि दशमांश दब ताले प्रभु आशीर्वाद सब जानी देबे रक्षा पाई स्थान नियंत्रण बोली बाइबल रे कथा लिखा है नूतन नियम मध्य अच्छी आउ ख्रीस्टियन माने नूतन नियम प्रेरित 4 पर्व दशमांश कौन दशमांश हेले 10,000 टंकार केते हबो 1000 टंका हबो सेमानकर घर सेमानकर जमी बिक्री करी आनी से टंका सब प्रेरित मानकर पाद तले थौथिले
ଦଶମାଂଶ କଣ ସବୁ ଯାକ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାନ କର ଦାନ ଦିଆଯିବ ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବନି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଗିର୍ଜା କରୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ହୁଏତ ଟିକେ ଦଶମାଂଶ ଦଉନା, ମନେ ରଖ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛି। ଚୋରକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ କଣ କରିବେ? ତାକୁ ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର କରିବେ, ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ଧରିବେ, ଗାଳି ଦେବେ, ମାଡ଼ ମାରିବେ, ପୋଲିସ ହାତରେ ବହୁତ ଥାନା ତାକୁ ନେଇ ଦେଇଦେବେ, ତାକୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଚୋରି କରୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ଖୁସି ହେବେ? ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ପାଆନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ହିତବୋଧ 28 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, 100 ଟଙ୍କାର ଦଶମାଂଶ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କାର ଦଶମାଂଶ ହେଲା 1 ଟଙ୍କା। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଚାକିରି କଲା ବେଳକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିବେ, ଚେଷ୍ଟା করতে কেতে প্রার্থনা করতে না প্রভু চাকরি যেমনি মু পাইবি, মানত করি কেতে করিকি কেতে লোকন কহিকি মো পাই প্রার্থনা করুন যে চাকরি মিলিব, তাহলে হতো প্রভুଙ୍କ দয়াରୁ ମିଳିଛି ଚାକିରି। ତମେ ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ହେଲା, ତମେ ଭାବି ନିଅ ମୋ ଦରମାଟା 9,000 ଥିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ ଦୟାକରି ସେଟାକୁ 10,000 କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଉ 1,000 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ମୋର ନା, ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆପଣ ସେଇଟା ବାହାର କରିବାକୁ जो पर्यंत दशमांश न देइछंती से पर्यंत प्रभुଙ୍କର अनुग्रह दया पाई पारे। प्रभुଙ୍କ दृष्टि जने चोर बोली देखा जिवे, चोरी, नरहत्याकारी, व्यभिचारी, कोतवाल, मद्यपान करबा लोक माने बाइबल लेखा होचे माने समस्त स्वर्ग राज्य को जाई परिबे नै। आपनकर प्रार्थना आपनको रक्षा करिबो नै, प्रचार रक्षा करिबो नै, धर्म कर्म रक्षा करिबो नै। आपनको ईश्वरଙ୍କର आज्ञा मानिबा को बाध्य। मोसा दिने कहले इस्राएल लोक माने, हे इस्राएल लोक माने सुनो, तुम्हारो सम्मुखरे मु आशीर्वाद आउ अभिशाप रखुची। आज्ञा मानिले आशीर्वाद, आज्ञा न मानिले अभिशाप। एटा तो गोटे कथा कहली आपण माने जानती आ निजे निजे चिंता करी, जदि प्रभुଙ୍କର वाक्य सफल करू नाहंती अभिशाप होई। प्रथम करन्थ्य 16 पर्वर 22 पद पढि जंतु अति शीघ्र करी जाओ जेबी पाइले। प्रथम करन्थ्य 16 पर्वर 22 पद। যদি কেହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ନ କରେ ତେବେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। बस ये लिखाई शुणु भल, जे प्रभु को प्रेम न करे से शापग्रस्त हो। जो माने आमे अनेक समय बर्तमान आमे समस्त जगत वर्तमान अभिशाप रे शापग्रस्त, नाना प्रकार समस्या देखा जाउची, प्राकृतिक विपर्यय सब घटुची, मनुष्यकृत विपर्यय, युद्ध इत्यादि सब चली। आगामी समय आउरी भयंकर भाव में हम आईपरी जहाँ केते वर्ष पूर्वे नथिला से समस्या गुड़ाक से समस्या वर्तमान देखा भयंकर भयंकर रोग गुड़ाक कहीं मनुष्य मान ईश्वर को प्रेम करूना। तेणु जदि कौन से लोक ईश्वर को प्रेम न कर से शापग्रस्त बोली बाइबल लिखा ईश्वर को केमिति प्रेम करने को हम आम निश्चय किसी प्रेम आम ठारे अच्छी बोली आम ये बसु राति प्रभुकर सभा करने मात्र किसी प्रेम ना बा बेसी प्रेम ना केमिति प्रेम को प्रभु को आम प्रेम करने को हम बाइबल लिखा अच्छी मार्क पुस्तक 12 पर्वर 28 रु 30-31 पद मध्य लिखाई तुम्हें अपनार समस्त अंतकरण समस्त मन समस्त प्राण वो समस्त शक्ति दे प्रभु अपना ईश्वर को प्रेम करो एवं प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम करो। ए दुईटी आज्ञा छड़ा आउ श्रेष्ठ आज्ञा किछि नहीं। प्रभु चाहती समस्त अंतकण समस्त प्राण समस्त मन समस्त शक्ति दे तांकु प्रेम करिवा पई। आउ प्रकृत प्रेमटा कोन? ईश्वर को प्रेम करिवार माने कोन? बाइबल कोन कहै ता विषय आज्ञा पालन करिवा। जोन 14 पर्वर 15 आउ 21 पद लिखा जे मोर आज्ञा सब पालन करे से तो मते प्रेम करे। तेणु जदि आज्ञा पालन करूना आम ईश्वर को प्रेम करूना। तेणु कर जो मैंने ईश्वर को प्रेम न करती से माने कौन हे लिखा शापग्रस्त हेबे। प्रार्थना कले यथेष्ट नहीं, गिर्जा गले यथेष्ट नहीं, बाइबल पढ़ले यथेष्ट नहीं, प्रचार कले यथेष्ट नहीं। यथेष्ट होला ईश्वर को आज्ञा पालन कर। लोक मैंने एमती आज्ञा पालन कर अब्राहम कथा
ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅକୁ ନିଅ ଆଉ ଯୋଉଠି କହିବା ସେ ମୋରିଆ ଦେଶରେ ସେ ପର୍ବତରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ବାନ୍ଧି କରିକି ପୁରା ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଦେଶ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଯୋଉଠି କହିବା ତମେ ସେଠିକି ଯାଅ। ବାହାରି ଆସିଲେ ସେ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛ ଏ କିଣାନ ଦେଶ ଏବେ ସେଟା ହଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ନାମରେ ପରିଚିତ। ପୃଥିବୀରୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତମ ଜାଗା। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମକୁ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଏ ଦେଶ ଦେବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଟା ବୃଥା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ତାହା ବୁଝି ହବନି। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ। ବିଷୟ ଗୋପନ ରକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଇଁ ଘଟୁଛି କିଛି ଦୁଃଖ କି ସମସ୍ୟା ଶୈତାନ ମାନଙ୍କ ମନରେ କହୁଛି ଏତେ କି ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରୁଛ କି ଲାଭ, ତମର ତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ୟା ପଡୁଛି। ସେଇଟା ଠିକ ନାହିଁ। ଯାକୁବଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଯୋସେଫ ତାକୁ ଭାଇମାନେ ଇର୍ଷା କରି ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲେ ମିଶର ଦେଶକୁ। ବାପାଙ୍କୁ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଆସି ଜଣେଇଲେ ତାର ଲୁଗା ଦେଇକି ଚିରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା କି ଛେଳିର ରକ୍ତ ଲଗେଇ କହିଲେ ଏଇଟା ବୋଧେ ତମର ପୁଅର ଲୁଗା ନା? କହିଲେ ହଁ ତ। ତାହେଲେ ଆଉ କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ତମକୁ, ତମେ ସବୁ ମେଷ ଚଲଉଥିଲ, ତମର ଭଲ ମନ୍ଦ ଖବର ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ପଠେଇଲି। ନାଇଁ ତ ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ପାଇଛୁ, ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଇ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଆଉ ଯାକୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମନ ହୃଦୟ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏତେ ଭାବରେ ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଯେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ସେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଯାକୁ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ, ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ ନା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା, ଏମିତି କଣ ହେଲା? এই ପିଲାଟା ପୁଣି ଭଲ ପିଲାଟା, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ଭଲ ପିଲାଟା। ଆଉ ଯାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଉଣା କରିନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଏମିତି ହେଲା? ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ବାଘ କି ଭାଲୁ କି ନହେଲେ କଣଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବ। କେମିତି ବାଘ ଭାଲୁ ମାରିଦବ? ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଦୂତ ଜଣେ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଦୂତ କୁଆଡେ ଗଲେ? ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି? ଦଶମାଂଶ ଦେବାରେ ଉଣା କରିଛି, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିଛି, ମଦ୍ୟପାନ କରିଛି, ଚୋରି କରିଛି, ନରହତ୍ୟା କରିଛି, କଣଟା ମୁଁ କରିଛି ପ୍ରଭୁ କୁହ? ତାହେଲେ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦବ। ତମେ ତ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତା ନା। ଏମିତି କହିଥିବେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କିନ୍ତୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କହିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା ଯାହା ହେଲା ହେଲା ମତେ ଟିକେ ଜଣେଇଦିଏ, କଣ କେମିତି ଏମିତି ହେଲା, ଦୟାକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଖାଉନାହାନ୍ତି ପିଉନାହାନ୍ତି ତ ଉପବାସ କରୁଥିବେ, କାନ୍ଦିଥିବେ, କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କାହିଁକି? ହିତୋପଦେଶ 25 ପର୍ବ 2 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ବିଷୟ ଗୋପନ ରଖିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୋପନ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆସିଛି, କାହିଁକି ରୋଗ ଆସିଛି, କାହିଁକି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ମହତ୍ ବିଷୟ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆମର ସଂକଳ୍ପର ଉଚ୍ଚତର, ପୃଥ୍ୱୀର ଆକାଶ ମାନ ଯେମନ୍ତ ଉଚ୍ଚତର। ଆଉ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳେ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ। ତାପରେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳେ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିଲା ପରେ ଫାରୋ ରାଜା ମିଶର ଦେଶର ତାଙ୍କୁ ଶାସନକର୍ତ୍ତା କରିଦେଲେ। ତାପରେ 7 ବର୍ଷ ସୁଭିକ୍ଷ ହେଲା, ମାନେ 13 ରୁ ଆଉ 17 ରୁ 30 ହେଲା 13 ବର୍ଷ, ଆଉ 7 ବର୍ଷ ସୁଭିକ୍ଷ ଗଲା, ଆଉ 13 7 20 ବର୍ଷ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଯାଇଛି, ଆଉ 13 7 22 22 ବର୍ଷ। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଯାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ସବୁ ଆଉ ତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ମିଶର ଦେଶରେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଯାଅ ଆଉ ତମେ ଖାଦ୍ୟ କିଣିକି ଆଣିବ। ସେମାନେ ଆସିଲେ। এই ଯୋସେଫ ସେ ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରାଜା ଫାରୋ ତାଙ୍କୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଥିଲେ, ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବୋଲି ନାହିଁ, ଧନବାନ ଲୋକ ନାହିଁ, ପରାକ୍ରମୀ ବଳବାନ ଯୋଦ୍ଧା ଲୋକ ବୋଲି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଫାରୋଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଦେଲେ, କେହି କହିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଫାରୋ କହିଲେ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହାଙ୍କ ପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ କେହି ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜା ଫାରୋ କହିଲେ, ଏ ଦେଶର ସର୍ବେ ସର୍ବା ମୁଁ ତମକୁ କରିଦେବି, ତମ ଆଜ୍ଞା ବିନା କେହି ହଲଚଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ସହଜ ନାହିଁ।
ମାତ୍ର ଏତିକି ଲେଖା ହେଇଛି, ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଜିଖରିୟ 4 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଏବଂ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏଫିସିର 4 ପର୍ବର 30 ପଦରେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ବାଇବେଲ ଜାଣିପାରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ, କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୁବଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ, ଯାକୁବ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ, ତମ ପିଲାମାନେ ବଡ ଖରାପ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତାକୁ ମାରୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲି, ତାପରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମିଶର ଦେଶକୁ। ଏତିକି କଥା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ। କହିଥିଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତା, ଯାକୁବ ଯାଇକି ସେ ମିଶର ଦେଶର ରାଜା ଫାରୋଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡିକି କହିଥାନ୍ତା, ମହାରାଜ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋସେଫ ହଉଛି ମୋ ପୁଅ, ମୋ ପିଲାମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ତାକୁ ଏମିତି କରି ବିକ୍ରୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନତି କରୁଛି ମୋ ପିଲାଟାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦୟାକରି ସେ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଢା ଚଢେଇବା କଥା ସେ ପଶୁ ଚଢେଇକି ରହିଥାନ୍ତା। ଏବେ ମିଶର ଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ, ଯାକୁବ କେତେ ଦୁଃଖ କଲ, କେତେ ବିରକ୍ତ ହେଲ, ମୋ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲ, ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କଲ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଥିଲି। ଏବେ ତମ ପୁଅ ହଉଛି ମିଶର ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା। ଯୋସେଫ ଚିହ୍ନିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କର କଥାରୁ ଭାଷାରୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆରେ ତମ ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ରରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୂପ ଚେହେରା ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ପରେ ଶେଷରେ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ପଚାରିଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ତମାନଙ୍କର ଆଉ କିଏ ଭାଇ ଅଛି କି? ହଁ ହଁ ଜଣେ ଅଛି, ବେଞ୍ଜାମିନ କହିକି, ସାନ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ। ଆଚ୍ଛା, ତମର କିଏ ବାପା ଅଛନ୍ତି କି ଏଯାଏ? ହଁ ବାପା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯାଇକି ଶସ୍ୟ କିଣି ନେଇ କହିଲେ, ଦେଖ ସେ ବେଞ୍ଜାମିନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନ ନେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ସେ କହିବେ ଦେଶର ଛିଦ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ ତମେ ଆସିଛ। ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଯୋସେଫକୁ ହରେଇଲି, ଏବେ ବେଞ୍ଜାମିନକୁ ମଧ୍ୟ ନେବ, ତାକୁ ବି ମୁଁ ହରେଇବି। କଣ କରୁଛ ତମେ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ? ଖାଲି ଏ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ, କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରି ଏମିତି ହେଲା ମୋର? ମୁଁ ପଠେଇବି ନାହିଁ। ଅନେକ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ସରିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଯାଅ ଅନେଇଛ କଣ, ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବ କିଣିକି। କଣ କରିବୁ? ସେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ତୁମର ଯଦି ସତରେ ବେଞ୍ଜାମିନ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି, ତାକୁ ଆଣିବ, ନହେଲେ ମୋ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପଠେଇବି। ବେଞ୍ଜାମିନକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ମାନେ, ଆଉ ଯାକୁବଙ୍କର କେତେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କର 2 ଉପପତ୍ନୀ, ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲା, 12 ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇ ଯୋସେଫ ଆଉ ବେଞ୍ଜାମିନ ସେମାନେ ରାହେଲ କହିକି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ 2 ଭାଇ। ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ନିଜ ମାର ପୁଅକୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ନିଜ ଭାଇ ଦେଖିଲା ପରେ ଯୋସେଫ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଚିଲେଇକି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାଇମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହଉଛି ଯୋସେଫ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଇ, ଯାହାକୁ ତମେ 22 ବର୍ଷ ତଳେ ମିଶର ଦେଶକୁ ତମେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲ। ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି କୁହ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେମାନେ ସବୁ କମ୍ପିଲେ, ସେତେବେଳେ କେହି କିଛି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ସେ କାନ୍ଦିଲେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ଭାଇ ଯୋସେଫ। ସମସ୍ତେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି ଭୟରେ, ଦେଶର ସର୍ବେ ସର୍ବା। ଏତେବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆସ ଜଣେ ଜଣେ କରି ମୋ ପାଖକୁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଲେ, କାନ୍ଦିଲେ ଜଣ ଜଣକୁ କରିକି। ତାଙ୍କ ସେ ସାନ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ, ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି କୁହ? ହଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବୁଢା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତରେ ଯାଇ କହିବ, ତମ ପୁଅ ଯୋସେଫ ମିଶର ଦେଶର ସର୍ବେ ସର୍ବା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆହୁରି ଚାଲିବ କେତେ ବର୍ଷ। ମୁଁ ରାଜା ଫାରୋଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଆମକୁ ଜାଗା ଦେବେ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜାଗା ଦେବେ, ଭଲ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଏଇ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଯାନବାହନ ରେଡି କରିଦେଲି, ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯେତେ ପାରୁଛ ନେଇଯାଅ, ଭଲ ଭଲ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ନେଇଯାଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ, ନିଜ ଭାଇ ବେଞ୍ଜାମିନକୁ ସେ ଅଧିକ କରିକି ଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ବି, ଆଉ ସେ କିଣାନ ଦେଶରେ ଯାକୁବକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସି ଗୋଟେ କଥା ତମକୁ ଜଣାଉଛୁ। କଣ? ତମ ପୁଅ ଯୋସେଫ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ତାର ହୃଦୟ ପଥର ପରି ହେଇଗଲା, ତା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଚାଲିଗଲା। ଏମାନେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତମ ପୁଅ ଯୋସେଫ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖ ସେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ଯାନବାହନ ସବୁ, ଏସବୁରେ ମିଶର ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆହୁରି ଚାଲିବ, ସେ ଦେଶର ସର୍ବେ ସର୍ବା ସେ ହେଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲେ, ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି? ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଫେରି ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ ଯୋସେଫ ଜୀବିତ, ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ।
मरिबा पूर्व मुझे देखी समस्ते मिलित हेले बाप पुओ परस्पर को आलिंगन कले खूब कांदी एथिपाई परमेश्वर कौन करती विष गोपन रखा परमेश्वर आमको धैर्य रखा समस्या भितर जदि जाऊँ प्रभुंकर किसी महत्व उद्देश्य थी गोटे विषय मान को जानवा हम जे आम कौन करूँ प्रभु को प्रेम करुचु जदि के ईश्वर को प्रेम करे जहाँ घटिले तार मंगल घटवा लिखा रोमियो 8 पर्वर 28 पदरे जदि के ईश्वर को प्रेम करे जहाँ घटे केवल तार मंगल अमंगल हम ना ईश्वर को प्रेम कर अर्थ है आज्ञा सब पालन जे ईश्वर को प्रेम न करे से शापग्रस्त तेणु आम ईश्वर को प्रेम करने को नाम जीवित प्रकृति मृत से प्रकार ना ख्रीस्टियान हेले यथेष्ट ना गिरजा प्रार्थना करे यथेष्ट ना बाइबल पढ़ले यथेष्ट ना प्रचार कले यथेष्ट ना ख्रीस्टियनतार परिणत यथेष्ट ना यथेष्ट ईश्वर आज्ञा सब पालन करवा ईश्वर को प्रेम करवा केमती प्रेम करवा समस्त अंतकरण समस्त प्राण समस्त धन वो समस्त एमते मुझे पाठ पढ़ले चाकरी कली ना कारण प्रभु मत कथा कहले जे कौन तुम्हें मोर कार्य कर दिन मोर स्त्री स्वप्न देखा मुझे देखुची तुमको कौन आउ मेढा चलौच गुड़े पोखरी साइड रे गुड़ाई मेढा पल अच्छी तुम बाड़ी धरी करुच मु जानिले अच्छा जीशु जमती पितर कहले हे जुनसर पुत्र सिमोन तुम्हें कौन मत प्रेम करुच हाँ प्रभु आप जानते मोर मेष मान से मेष चोरीबार प्रभुकर कार्य मेष चोरीबार गुरुत्व महत्व जीशु आसिले जना पड़ो से मेष चोरवा लोक सदृश जगतर कौन से लोक सम्मान हो पारनी बाइबल कथा कहूँ मु मानिली से कथा ग्रहण करी निष्पत्ति नहीं गली गोटे चाकरी पाई चली आसला गोटे आउ कल लेटरटा आउ चिरी देली प्रभु आउ कम केमे मु करिबे नै केवल तुमरो कार्य करिबे तापरे मोहनारे गोटे घर बनैबा समय बारंबार करे प्रभु मते कथा करे कटक जाओ तमे सेठी काम करिबो से घर बंद कर दे चली गली आज पर्यंत निजर घर नाही पड़ीता आ ईश्वर को आज्ञा पालन करबा द्वारा प्रकृति रे ईश्वर को जे आमे प्रेम करछु एटा होछि तार प्रमाण समस्त अंतरण समस्त प्राण समस्त मन समस्त शक्ति दे प्रेम कर ईश्वर को प्रेम कर अर्थ आज्ञा पालन करवा जो मुझे देखिली आम्बे सदा प्रभु तुम आरोग्यकारी सब रोग प्रभु सुस्थ करें चिकित्सा कले सब रोग सुस्थ हो पार ना केतक वर्ष तले तमिलनाडु मुख्यमंत्री थे जयललिता गोटे रोग है से रोग एमती भाव चिकित्सा कराला गोटे बहुत बड़ मेडिकल रखा आउ सेंटर मेडिकल रे गोटे रोगी देखा गले केवल तांकर चिकित्सा करागला पृथ्वीर विशिष्ट विख्यात डॉक्टर मान द्वारा आउ शेष रे मेडिकल बिल आसिला 80 कोटी ऊपर मात्र से चिकित्सा रक्षा कर पारा ना जगतर ज्ञान ईश्वर मूर्खता जीशु मो पुनरुत्थान जदि कहीं मोटी विश्वास से मरे वंचित मरब ना मरवा लोक को कौन सी चिकित्सा नहीं डॉक्टर बचाई पारे ना आज मुझे भाव में मृत्यु शरीर असुस्थ होगा बिना मेडिसिन रे गोटे वर्ष ऊर्ध समय आदौ मेडिसिन व्यवहार न करी कौन से डॉक्टर पाख न जाई टिके टेस्ट न करी सुस्थ जीशु मत सुस्थ करे भाविली आ बेसी पाठितुंड करी पारिबे ना आमर पास्टर दानियल मत कहले मन अच्छी कि भाई ना आसतु जे आ स्वर बेसी स्वर टिके पुणा करवा माने तो पार्टी कर गर्जन कर मन अच्छे ना कहले भाई ना स्वर टिके ऋणा करवा पार्टी कर तो आउे प्रेसर पड़ो तुम देखुच मुझे करुले आगु सेमती ही करुँ आत्मा आत्मा आविष्ट हो जाऊँ कंट्रोल रहा जो प्रभु आत्मा से तो स्वाधीनता रोग व्याधि सब उड़ी चली आमती स्वप्न दर्शन तो प्रभु मत केते सुंदर भाव में कथा कहले कौन कह सब्जेक्ट तो कही जाऊे समय बोधे बेसी है रखीदेवी अधा कर 9टा 4 बोधे बेस समय नेबी ना सब्जेक्ट काली कंटिन्यू करी पछके
এই অনুভূতিটা কিন্তু କେତେ ଜଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କେହି ଶୁଣି ନଥିବେ ତେଣୁକରି ଏଇ ମଣ୍ଡଳରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ପୁଣି ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଭୟଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି ଦିନକର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର লিস্ট বাহারছি না ଆଉ ସାଇଡରେ ଫଟୋ ତା ଭିତରେ ମୋର ନାଁ ବି ଅଛି ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା ଫଟୋ ମୋର ଲାଗିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି ଆସିକି କ'ଣ ଦିଆହବ ଜଣ ଜଣ କରି ପଠାଉଛି ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଯାଅ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ମୋର ଆସିଲା ମୁଁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି ମୋର ନାଁ ଆଉ ଫଟୋ ସେ ଯୋଉ ଲୋକ ପଠଉଛନ୍ତି ମତେ କହିଲେ ତମର ନାଁ ଆସିଲା ତମେ ଯାଅ ଭିତରକୁ ଗଲି ଗୋଟିଏ ବେଶୀ ବଡ ଘର ନାହିଁ ফাঁসি ঘর ভଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି 3-4 ଜଣ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଇଶାରାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମତେ ହାତ ଦେଖାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଥିଲା ବସ ସେଠି କାଠର ଚେୟାର ଆଉ ବସିଲି କାଠର ଚେୟାର ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଠର ଚେୟାର ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ଆସି ବସିଗଲା ସେ ବସିଲା ଦେଖିଲି ତା ହାତରେ ଏତେ ଲମ୍ବାର ଛୁରୀ ଅଛି ଛୁରୀ ଦେଖି ମୋ ବେକରେ ଲଗେଇଲା ଏଠି ମୁଁ ଭାବିଲି ଓ ଏ ଛୁରୀରେ କାଟି କାଟିକି ମାରିଦେବେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ହେଇଥାନ୍ତା କି ଜୋରରେ ମାରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଥରକ ବେକ ଛିଡି ଯାଆନ୍ତା କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡନ୍ତା ଏଡ଼ିକି ଛୁରୀରେ କାଟିଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ତ ହବ ଏମିତି ଭାବିକି ମୋ ମନରେ ଭାବୁଛି ହଉ କଷ୍ଟ ହବ 1 ମିନିଟ 1.5 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ହବ ତାପରେ ତ ମୋ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ନା ଆଉ ଏଠି ତ ଫିଟିବାର ବାଟ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଛୁରୀ ଆଣିକି ଏଇଠି ସେ ଲଗେଇକି ରଖିଲା କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କାଟିନି ସେ ଆଦେଶ ଦେଲା ପରେ ସେ କାଟିବ ମୋ ମନରେ ଭାବିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ମତେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆ ହବ ଏବେ ତ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ କାମ କରିକି ଆସିନି ସେମିତି ତ ଭୁଲ ମୁଁ କରିକି ଯୋଉଠି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆ ହବ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦବ କି ଯାଏସ ନାହିଁ ମୁଁ ତ କରିନି କେମିତି ଦିଆ ହବ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ମନେ ପଡିଲା ମାଥ୍ୟୁ 18:18 ପାରା ଲେଖା ହେଇଛି ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଦେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ତମେ ମୁକ୍ତ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁକ୍ତ ହବ ଯାହା ବାନ୍ଧିଲେ ସେଇଟା ବନ୍ଧା ହେଇଯିବ ଏଇଟା ତ ଅନେକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଅଧିକାର ମୋ ନିଜ ପାଇଁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବିନି ସେତେବେଳେ କିଛି ଭୁଲ ମୁଁ କରିନି এইটা কহিকি মু করি মোর প্রাণদণ্ডকু বাঁধুছি মু যীশুঙ্ক নামে মাথ্যু 18:18 অনুসারে যেহেতু প্রাণদণ্ড যোগ্য মু কিছু কর্ম করিনি কি এমানে মতে জণু নাহান্তি কাহিকি মু প্রাণদণ্ড মতে এমানে দউছন্তি এটা ইলিগাল এটা বেনিয়ম কাজ এটা এতি কহিলি সে সামনে থিবা লোক মানে মতে জণে তাকে আদেশ দে কাটি দিও বেক করি এমতি অনেকঙ্ক মরা হইছে সে স্বপ্ন ছুরি চলেলা সে যেতলে চলেলা মতে কিছু জনা পড়লা নাই এ রুমাল কেলো भी জনা পড়িଯିବ মতে সেতি भी জনা পড়লা নাই টিকে কটিলা নাই রক্ত টোপাই भी পড়লা নাই চাহু চাহু जो লোক সে ছুরি ধরি মতে এমতি চলেয়া পাই চেষ্টা করলা সে একদম দুর্বল সে হি গলা মু যেমতি সেমতি ଅଛି ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅନେକ ଅବାକ ହେଇକି ଅନେକ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ମନର କଥା ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁଛୁ କି ପ୍ରକାର ଲୋକଟା ଆକୁ ଆମେ ମାରି ପାରୁନୁ ତାର ଟାଇମ ଅଛି କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ କହିଲେ ମୁଁ ସେଟା ଶୁଣି ପାରିଲି ଟାଇମ ଓଭର ସମୟ ଚାଲିଗଲା ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି ଏଇ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଆସିଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ଅନେକ ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇନା ପୁଣି ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ ଗୋଟିଏ ମାସ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନା ନଜରବନ୍ଦୀ ହେଇକି ମୁଁ ରହୁଥିଲି କୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ गिर्जा प्रार्थना कर पार नथली बाथरूम को जाई पार नथली टिके मुंड लुला को मुंड सब घुरी जाउ थाए अवर्णनीय भाव रे मु भोगिछि मु कहली ठीक अछि मु जीसु रे विश्वास करिछि मले बंची भी बंची थिले मरिबि ने वाक्य सफल होबाकू पड़िबो निश्चय तेणु प्रभु का नाम धन्यवाद हो ईश्वरंकर आज्ञा जतला माने पालन करू तद्वारा माने प्रकृत प्रेम ईश्वरंक निकट माने देखाओ एथिरे आमनकर केवल मंगल ही मंगल अछि रोमियो 8:28 पद अनुसार ए वाक्य मु आसंता काली कंटिन्यू करबी न ए वाक्य को जदी कंप्लीट करिया को हबो कम से कम आउरी हाफ एन आवर दरकार मो घंटा आउ समय नै कि आपण मान को ओटके रखिया पई चाह नै एबे अल्प समय धरे आमन गुटे प्रैक्टिकल समय जीवा केही मांदा हेबे नै पवित्र आत्मा मान को मध्य गमनागमन करूछंती जीसु संग मान को मध्य उपस्थित अछंती कारण माथ्यू 18 पर्व 19 पद रे जीसु कहले जो स्थान रे मो नाम रे 2 बा 3 जण एकत्र होंती मु समान को मध्य उपस्थित अछि हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु जीसु हम मध्य उपस्थित अछंती तांग रक्षण हमर पाप धोई देबा पई आमन को सुस्थ करिबा पई आमन को समस्या रो समाधान करिबा पई पवित्र आत्मा रे पूर्ण होबा पई प्रार्थना उत्तर देबा पई असंभव को संभव करिबा पई कारण लिखा अछि या मनुष्यर साध्य ईश्वरंकर समस्त साध्य आमे
ବୃଥାରେ ଫେରିଯିବା ନାହିଁ, ବୃଥାରେ ଏଠି ଆମେ ବସିନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସଂଘ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଉତ୍ତମ ରୂପେ। ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଦାନିଏଲ ଆଉ ଗୀତ ବୋଲେଇ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିକି ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେପରି କହିକି ନେଲେ। ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି 2 Corinthians 3:17 ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯାଇଛୁ ବା ହେଇଯିବା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ, ରୋଗ ଦୁଃଖ ରହିପାରେ, ଅଭାବ ରହିପାରେ, ତାପରେ ଆଉ ସେ ରହିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯିବାକୁ ହବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟ ଲୋପ ହବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ କଥା ବାକ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହବ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ମାନେ କଣ ଆମଙ୍କର ଲାଭ ହବ, ଏଇ ତ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିଲି। ଆଉ କଣ ସେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ଆଉ ଯାହା ଘଟିବ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଘଟିବ। ଆହୁରି କେତେ ବିଷୟ ଅଛି ବାଇବେଲରୁ ମୁଁ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପଢିବ। ଏଇଟା ଶେଷ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଫୁର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ପାଇଁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହବା ପାଇଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ ଦିନ ରୋମିଓ 5 ପର୍ବ 5 ଯେ ବି ପଢିଛ ଫୁର୍ତ୍ତି କରି ପଢିଦିଅ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ। ରୋମିଓ 5 ପର୍ବର 5 ପଦ। ଆଉ ଭରସା ଲଜ୍ଜା ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏ ଲେଖା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ଆମ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଦବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। 1982 ମସିହାରେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ମୋ ହୃଦୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଯଦ୍ୱାରା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିକି ଚାଲିଲି। ଯାହା ଜୀବନ କୌଣସି ଚାକିରି କରିବିନି ବୋଲି ମନସ୍ଥ କଲି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିନା ଚାକିରି ରହିଲି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ ବେତନ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚାଲିଛି। କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇନାହିଁ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଏ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ସୋର୍ସ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆମେ କଟକ ଭଳି ସହରରେ ଅଛୁ। 10,000 ଟଙ୍କା କେବଳ ଘର ଭଡ଼ା, ବାକି ଚଳିବା କରିବା ସେସବୁ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ସବୁ। କେବେ କାହାକୁ ଧାର କରଜ କରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମ ଘରେ ଯାହା ବି ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ କହିଥିଲେ ନୂଆ ନୂଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଯୋଗ ନେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୟାସେଟ ଥିଲା, ଏମିତି ମତେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଯୋଗାନ୍ତେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ କିଣି ନିଅନ୍ତି, ଗିର୍ଜାରେ ବଜାନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଟିକେ ହାରମୋନିୟମ ଶିଖିଥିଲି। ଜଣେ କହିଲେ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ସ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। କଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଦେଲେ। ଯେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ ର ଦରକାର ସବୁ ଆମ ଘରେ ଅଛି। କୋଉଟା ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଆଣି ନାହିଁ, ଲୋନ କରିନି, କେବେ ବି ଲୋନ ମୁଁ କରେ ନାହିଁ। ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲୋନ। ବରଂ ଏପରି ହେଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ କଥା ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ଥରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏମିତି ସେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ବସି ଗାଡି ମଟର ଗଲାବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ସାଇକେଲ ଅଛି। ମନକୁ ଶୟତାନ ବୋଧେ ଆଣିଲା, ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଟା ପାଇନଥାନ୍ତି। ଏତେ ପାଠ ପଢିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ବୁଝିଦେଲେ, ଜାଣିଦେଲେ। ଏପରି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୋଟେ ସୋର୍ସରୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ପାଇବାର ଥିଲା। ବାପା ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ ନିକଟରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ପଇସା ହେଲା। ମୁଁ ଆସିଲି ମାଙ୍କୁ ମାଗିବା ପାଇଁ, ମତେ 50,000 ଦବ। ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫେରେଇ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ ମା କହିଲେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତମର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଜଣ ବାଣ୍ଟିକି ଦିଅ। ଆଉ ନାଇଁ ମା, ବାଣ୍ଟିଲେ କଣ ହବ, କେତେ ମତେ ଦବ ନା 20,000। ଆଉ 30,000 ଦରକାର ମତେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। କଣ କରିବ? ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଥାଉ। ପୁଅ ହିସାବରେ, ବଡ ପୁଅ ହିସାବରେ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୋର ବି ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକାର ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ବୁଝିବେ। ଜଗତର ବାପା ଆଜି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ନଥିବେ।
ତେଣୁ ନିଜକୁ ବୁଝେଇଦେବି ଥାଉ ମା ମୋର ଦରକାର ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ 20 ନହେଲେ 25,000 ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ ଠିକ ଅଛି ଫେରିଗଲି ଘରକୁ କଟକ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ସେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ଗହଳି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ଲଟେରୀ ଉଠଉଛି ସମସ୍ତେ ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି ସେ ଲଟେରୀ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ଆଉ ସେ ନା ଡାକିଲେ ଯାହାର ନାଁରେ ଉଠିଛି ସେ ଡାକିଲେ ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ମତେ ଦିଆହଉଛି ଆଣିକି ମୋ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଟେରୀ ସେ ଉଠେଇଲେ ପୁଣି ଡାକିଲେ ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା ମୁଁ ଗଲି ପୁଣି ଥରେ ପଇସା ଦେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କହିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଆମ ସେଇ ସମୟରେ ବାଜାଜ କାଲିବର ଗାଡି ଚାଲୁଥିଲା କହିଲା ମୋର ଏଇଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଏ ଗାଡିଟା ଯେତେବେଳେ କିଣିବ ଏମିତି ଗାଡି କିଣିବ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ କାହାଠୁ ତ ଧାର କରଜ କରିବିନି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଆଣିବିନି 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କୋଉଠୁ ମୁଁ ପାଇବି ସେଟା ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ସକାଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ରାତିରେ ଏମିତି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ସେ ମତେ କହିଲା କରି ଏଇଟା ତମ ମନର ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛ କହିକି ଏମିତି ବୋଧେ ଦେଖିଛ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲି ସକାଳେ ଗିର୍ଜା ଆସିଲା ପରେ ଜଣେ ଡାକିଲେ ଆପଣ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସିବେ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରେୟାର ଅଛି ଗଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଗୋଟେ ଏନଭେଲପ ଖାମ ସେ ବଢେଇ ଦେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ନିଅନ୍ତୁ ପକେଟରେ ଗୋଟେ ଖାମ ତ ପତଳା ଆଉ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କିଣି ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଇକ୍ର ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ ମୁଁ ହସିଲି ମନେ ମନରେ ଏଇଠି ପତଳା ଏନଭେଲପଟା ଅଛି 500 ଟଙ୍କା ଥିବ କି 1000 ଟଙ୍କା ଥିବ ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଯାଇକି ବାଇକ୍ କିଣିବି ଇଏ କଣ କହୁଛି ମତେ 500,000 ବେଶୀ ହେଲେ ସହରରେ ଦଉଛନ୍ତି ଇଆଡେ ସେତେବେଳକୁ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ତା ଭିତରେ ଏମିତି କହୁଛି ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲି କହିଲେ ହଉ ହଉ ହେଲା ଯେତେ ଥଟ୍ଟା କରିବା କଥା କର ଏମିତି ମନରେ ଭାବିଲି ଆମେ ଘରୁ ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ତ ବାହାର କରି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଚେକ୍ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚେକ୍ 50,3ଟା ଶୂନ ମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ମୋ ଆଖି ଭଲ ଭଲ କଣ ସତ ନାହିଁ ତାପରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇପାରୁନାହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକେ ପଢି କହିବ ମତେ 50,000 ଲେଖାଇଛି ପରା କଣ ସତରେ 50,000 ଦେଇଛି ନାଇଁ ମୋ ଗୋଟେ ଭୁଲରେ ସେ ଏ 500 ଟଙ୍କା ବେଶୀ ହେଲେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଟିକେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଆଉ ତାଠୁ ବେଶୀ କୁଆଡେ 50 ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ସେ ଆଉ ଯୋଉଠି ଆଉ ସେ 500 ଦବା କଥା ସେଠି ଆଉ କେତେଟା 2ଟା ଶୂନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଶେଇ ଦେଇଛି ଭୁଲ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ପାଖକୁ କଣ ପାଇଁ ପଚାରିବି ଯେଟା ସତରେ ମତେ ଦେଇଛ ନା ଭୁଲ ଭାଲ ଦେଇଛ ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଲୋକ ତମକୁ ଦାନ ଦେଲେଣି ତମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଚାରେ ଯାଉଛ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତମେ ବଡ ବିଚିତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଯଦି ସେ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିବ ଭୁଲରେ ଲେଖି ଦେଇଥିବ ମୁଁ ଯାଇକି ଗାଡି କିଣିକି ଆଣିବି ତାପରେ ସେ କହିବ ଆଉ ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଗଲା 500 ଦବାର ଥିଲା ମୁଁ ସେଟା 50 ଲେଖିଦେବି କଣ କରିବି ମୁଁ ସେ ଯାଅ ତମେ ବିଚିତ୍ର ଲୋକ ତମକୁ କେହି କହିପାରୁ ତମେ ଯାଅ ଯିବି ତ ଦେଲି ସେ ବାହାରିଲା କଣ ହେଲା ଆପଣ ଯୋଉ ଏନଭେଲପ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍ ରେ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କଣ ହେଲା ଆପଣ ପଇସା ବାହାର କରିପାରିଲେ ନା ମୁଁ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇନି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା 50,000 ଟଙ୍କା ଏଟା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ କଣ ହେଲା କି ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରିବା ମୋ ପାର୍ଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନାହିଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦାନ ତ କେବେ ବି ପାଇନାହିଁ ଏବେ ତ ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ କିଣି ନେବି ମୋର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବଡ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଇକି ମୋ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ଘରୁ ଗଲାବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଡୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଦେଲା ସେ କହିଲା ଯାଇକି ବୋଧେ କହିଲ ତାପରେ ସେ ପଇସା ସେ ନେଇଯାଇଥିବ ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଇଯିବି ଦେଇଦେବି ନା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି କେମିତି ସେ କହିଲା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ତମେ କହୁଥିଲ କଣ ନା ସେ ବାଜାଜ କାଲିବାର କିଣିବ ପିଲା ଦିଟା ଛୋଟ ବୁଲି ସୋରୁମ ବୁଲି ଫାଇନାଲ ବାଜାଜ କାଲିବାର ନେଇକି ଆସିବ କ୍ୟାଶ ପେମେଣ୍ଟ କରି 45,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାପରେ ବଢିଲା 5,000 ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ମତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5,000 ମିଳିଗଲା ବାଇବେଲ ଲେଖାଇଛି ଏଫିସିଓ 3 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ସେ ତୁମର ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସାଧନ କରେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆତ୍ମାରେ କଥା କହିଲେ ସେତେବେଳେ
ତମ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବାର ଦ୍ୱାରା ତମେ ଯାଇଥିଲ ପାଇଲନି କାହିଁ ଜାଣିଛ? ଫାରୁକଙ୍କର ହୃଦୟ ଯେମିତି କଠିନ କରେ ତାହେଲେ ତମ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଠିନ କରେ। କାହିଁ ପ୍ରଭୁ? ବାପାଙ୍କର ପଇସାରେ ମୋର ବି ଅଧିକାର ଅଛି। ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ମୁଁ ଆଣିଲା ପରେ ସେ 50,000 ଟଙ୍କା ସବୁ ଫେରେଇ ଦେବି। ଏତେ ମତେ ପାଠ ପଢିଲେ ତେଣୁକରି ଏବେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନେବି ନାହିଁ, ଏବେ ନେବି ବାଇକ୍ କିଣିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମୁଁ ତମକୁ ସୁଝିବି। ଏଇଟା ଋଣ ହବନି, ବାପାଙ୍କ ପଇସାରୁ ଘର ପଇସା ନେଇଛି, ଏଇଟା କାହିଁକି ଋଣ ହବ? ଭାବିଲେ ତମେ ଯଦି ସେଦିନ ନେଇଥାନ୍ତ 50,000 ଟଙ୍କା ତମେ ସବୁ ସୁଝିଥାନ୍ତ। ଏବେ କେତେ ସୁଝିବ? ଏବେ ଆଉ କାହାକୁ ସୁଝିବି? ଦାନ ମିଳିଲା ପ୍ରଭୁ ତମେ ଦେଲ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କବି କାହିଁକି ତୁମେ ମୋ କାମ କରୁଛ? ମୋଠୁ ନେବାକୁ ଶିଖ। ଯୀଶୁ ଆତ୍ମା ଏ କଥା କହିଲେ, ଯାବଜୀବନ ତୁମର ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି ତାହା। ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ସବୁ ଦିଆଯିବ। ମାଥ୍ୟୁ 6:33 ଅନୁସାରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଠାରୁ କେତେ ନବ? ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପାଳନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଦେବେ। ଆଜି ହେଇନପାରେ, କାଲି ହେଇନପାରେ, ତା ପରଦିନ ବା କିଛି ଦିନ ପରେ, କିଛି ମାସ ପରେ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ଉପଦେଶ 3:11 ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତାର ସମୟରେ ଶୋଭିତ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପରି ଆଜି ତମାନଙ୍କର କାହାର ଗାଡି ଦରକାର ଥିବ, ଘର ଦରକାର ଥିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର ଥିବ, ଚାକିରି ଦରକାର ଥିବ, ବିବାହ କରିବା ଦରକାର ଥିବ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଦରକାର ଥିବ, ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ହେବା ଦରକାର ଥିବ। ମୁଁ ଉଠିଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ, ତମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇଦେବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କଣ? ମତେ ପ୍ରେମ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କଲେ ଅଭିଶାପ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ଅଭିଶାପ ତମ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥରେ କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ସେଟା ନାହିଁ। ବରଂ ମୋର ବାକ୍ୟ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଯୋଉଟା ତମେ ପାଳନ କରିପାରୁନ, ଯାହା କରୁଛ ଭଲ କଥା, ଯାହା କରୁନ ସେଇଟା କର। ଆଉ ଦେଖିବ କେହି ବି ଦଶମାଂଶ ନ ଦେଇକି ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ତମର କେବେ ଅଭାବ ହବନି, ମନେ ରଖ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଦାନ କର, ଦାନ ଦିଆଯିବ। ଯେତିକି ଦେବ ସେତିକି ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଫେରେଇ ଦେବେ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚୋର ପରି ଦେଖାଯାଇକି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ଆଉ ଅଭିଶାପ ଆସିବ। ଶେଷରେ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନ ପାରିବା ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ଜୀବନ କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଷ୍ପସ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏ ବାକ୍ୟ ତ ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ମାତ୍ର ଏପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିପାରିବ କହିଦେଇଛି ମୁଁ, ମନେ ପକାଅ। ଏପରି ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କେମିତି ଆମେ ପାଇବା, କେମିତି ଆସିବ ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ। କିଏ ଯଦି ଟିକେ ମନେ ରଖ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋ ମନରୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ରୋମିଓ 5:5 ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି। ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବିତ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ପ୍ରମାଣ କରିବେ। ଆମ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଏବେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା। ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। 1982 ମସିହାରେ 44 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମୋର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜଣେ ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ। ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଆଲଫନ୍ସ ଯେ ମୋର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ବଦଳି ଗଲେ, ସେ ମୋର ପ୍ରଧାନ ମିତ୍ର ହେଇଗଲେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ପାଷ୍ଟର ଦାନିଏଲ ସେ ବି ବଦଳି ଗଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ, ପାଷ୍ଟର ମାଥିଆସ ସେ ବି ବଦଳି ଗଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ରଚାରକ ଆଉ ସେ ଜୋହନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ଯେ ମୋ ନିଜ ବଡ ପୁଅ ଭାଇ ପାଷ୍ଟର ମାଉର ବେହେରା,
से भयंकर लोक थे बदली गले पवित्र आत्मा प्राप्त हेले आउ से प्रभु चली गले एवं तांको को जन नाय से निजे मंडली प्रसारक मुक्ति न गले पवित्र आत्मा प्राप्त होई से तांकर परिवार सहित मध्य से माने मन परिवर्तन करी चालू छंती सेही परि भाबरे आउ जे प्रचारक आउ जे जसन तांको बापा आउ से सांसद कुमार पाल पास्टर से किशोर बोली तांको समझ जानते कुटीगुडारू से माने बदली गले गोटे बड़ आश्चर्य कर्म कले प्रभु मो द्वारा से मध्य आउ से माने प्रार्थना करी से पवित्र आत्मा पूर्ण हेले तांकर स्त्री तांको पिला माने जासन जने प्रचारक होइछंदी से पवित्र आत्मा पूर्ण हेले एपरि अनेक पवित्र आत्मा पूर्ण होई हमर जीवन बदली जाइछे पवित्र आत्मा को हमको ग्रहण करने को बाइबल लिखा शेष समय प्रभु समस्त अपन आत्मा ढाली जो मैंने पवित्र आत्मा पाई भल कर सब पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो ईश्वर को आपने प्रेम कर आज्ञा मानी पारे एवं समस्त प्रकार मंगल आशीर्वाद प्राप्त हे जो बाकी आसंता काली कंटिन्यू करी जो मैंने पवित्र आत्मा पाई ना पाइबा सब चेष्टा करते आज बेसी समय ना आउ प्राय बेसी 15 मिनट समय मध्य आमर एमिटिंग सरी अनेक ऑनलाइन रे थिबे शह शह लोक माने कैमेरा रे जो फेसबुक रे जो लाइव चली शह शह लोक माने ताको वाच करूछंती एई समय प्राय 15 मिनट शेष समय एडा को अति गुरुतर भाव रे नियम गोटे लक्ष्य पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेबे द्वितीय लक्ष्य रखंतु नाही पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेले आपे आपे सब किछि मंगल आपण पाय आसी जीवो अमंगल घटी जीवो आउ क्या जोड़ी प्रभु आत्मा से स्वाधीनता एवं समस्ते ठिया निज निज स्थान में समस्ते पूर्ति भाव ठिया बाजा धरी जो मैंने भल रूपे बाजा मान प्रभु ठार निज समर्पण करूँ हालुक भाव में समय को नबने मात्र 15 मिनट समय मध्य आम सेवा कार्य शेष हो 15 मिनट समय मध्य प्रभु आम जीवन को बदलवा चाहते हालेलुया शनाराबानी खाराबानी प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस ग्लोरी बी योर नेम मुख खोली समस्ते प्रार्थना करेंगे गीत गाइबे ताली मारिबे नाचिबे प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा पूर्ण करो प्रार्थना करेंगे हालेलुया आत्मा मंडलाता
Hallelujah. Amen. ଧୀର କରୁଛ ପାପରୁ ରୋଗରୁ ଆଉ ସାରରୁ ହାଲେଲୁୟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଅଛ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଉଛ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର କହିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ମନ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଘଟିବ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଘଟିବ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏହା ସ୍ୱାଦନ କରି ଦେଖ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଯେକୌଣସି ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହବାର ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥ ହଉ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ ହଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ଶାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଆନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଅସମ୍ଭବ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଉ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ହୋଲି ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ସବାରି ଖାଲା ରବାନିଆ ଦରବା ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତମେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସମାପନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର କୁଶଳରେ ବିଦାୟ କର ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ କାହାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଘଟିବ ନାହିଁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଦୟା କର ଆସନ୍ତା କାଲି ଆହୁରି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ସେବା କରିବୁ ତୁମର ଆନନ୍ଦ କରିବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ହାତ ଆତ୍ମା ମଣ୍ଡଳତା आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता पेंटिकोस्टे दिन समा आत्मा मंडलता पेंटिकोस्टे दिन समा आत्मा मंडलता दुई हाथ हले की गीत गाते आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंडलता पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंडलता पास्टर दानियल आशीर्वाद प्रार्थना करी କେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲ ଈଶୁ ମସିହ କି ବୋଲ ଈଶୁ ମସିହ କି ହାଲେଲୁୟା 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 ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ।